안녕하세요. 이번 기사는 파이낸셜 타임즈 25일자 수요일에 나온 한국에 있는 서울의 주택 가격의 치솟는 현상에 대해서 뱅크 치프인 한국은행장이 이야기한 내용입니다. Bank Chief, once of the Seoul housing boom. 은행의 가장 cheap, 은행의 우두머리가 뭐에 대해서 이야기했냐면 서울의 주택의 호황에 대해서 once 경고했다는 겁니다. South Korea's central bank governor has called for the cap on a university admission from Seoul's most upmarket neighborhood as a drastic solution to the capital's runaway housing market. 그러니까 한국의 중앙은행의 거버너, 은행장이 뭐랬냐면 그 서울에서 가장 upmarket, 가장 부유한 지역으로부터 대학교 입학에 대한 캡, 하나의 제한을 두는 것에 대해서 called for, 어떤 요청했다는 겁니다. 뭐로써 하나의 이러한 캐피탈, 서울의 치솟고 있는 주택 시장에 대한 drastic solution, 어떤 과감한 조치로서, 해결책으로서 cutthroat competition among parents for the private exam tutors and the university admission coaches clustered in the exclusive Gangnam district is driving up the house prices and borrowing, he said, exacerbating the inequality and accelerating the depopulation of a provincial area. 부모들 사이에서 cutthroat competition, 엄청난 경쟁에 대해서 이야기하고 있습니다. 뭐에 대한 경쟁이냐면 그 사교육의 어떤 tutors, 그러니까 학원 선생님들과 그 다음에 대학교의 입학하는 데 있어서 코치들, 입학에 도움을 주는 코치들이 어디에 모였냐면 exclusively, 단독적으로 강남 지역에 모여 있는 그러한 학원에 대학교에 입학 코치와 그 다음에 시험의 사교육, 이러한 튜터들을 위한 그 부모님들의 엄청난 경쟁들이 뭐라고 했냐면 집값들을 드라이빙 업, 올리고 치솟게 하고 있다는 겁니다. 또한 그리고 borrowing, 대출을 늘리고 있다는 겁니다. He said. 그러면서 이는 inequality, 그러니까 불평등을 더 심화시키고 악화시키고, 또한 지방 지역의 depopulation, 인구 자체를 공동화시키는 것을 accelerating, 그만큼 가속화시킨다는 겁니다. The Korean education system is often praised by the world leaders, but they do not know the reality. Lee Chang-yong, the governor of the Bank of Korea, told the Financial Times. 한국의 교육 시스템은 세계 지도자들로부터 종종 칭찬을 받습니다. 그러나 그들은 실제를 알지 못합니다. 그 누구와 이야기했냐면 뱅크 오브 코리아, 한국은행 장인 이창용이라는 사람이 파이낸셜 타임즈에 이야기한 내용입니다. He said that high school graduate from Gangnam, upmarket Seoul district, made famous by pop star Psy's 2012 satirical hit Gangnam Style's
were strongly overrepresented in the country's top university, reducing the opportunities for the applicant from other regions. 그러면서 그가 말하기를 고등학교 졸업생들, 어디로부터? 강남으로부터. 이 강남은 어떤 시장이냐면 매우 부유한 서울의 디스트릭으로서 부유한 서울 디스트릭인데 팝스타인 싸이의 satirical, 약간 비유적인 약간 냉소적인 이러한 강남 스타일이라는 노래로 유명하게 되었던 이런 업마켓, 즉 부유한 서울의 지역인 강남으로부터 고등학교를 졸업한 사람들이 뭐냐면 이 나라 한국의 탑 유니버시티 최고 대학들에서 overrepresented 너무 많이 입학한다는 겁니다. strongly 강력하게. 이거는 무슨 효과를 내고 있냐면 다른 지역에 있는 지원자들의 기회들을 reducing 줄이면서 Rich people in Seoul send their kid from the age of 6 years to cram school to start preparing for university, while female workers decide to stay at home just for their kids' education. This fierce competition is harming the economy and making everyone unhappy. 서울의 부유한 사람들은 뭐냐? 6년이란 6 years, the age of 6 years. 그러니까 6살 때부터 뭐 하냐면 대학교를 준비하기 위해서 대학교를 위해 start preparing, 결국 준비를 시작한다는 겁니다. 뭐냐? 어떻게 해서 준비를 시작하냐면 cram school. 그러니까 이 cram school이란 건 약간 cram school이란 것은 이 약간 입시 학원이라고 보면 되겠습니다. 그러니까 6살 때부터 대학교를 위해서 뭐냐면 대학교를 위해 시작을 준비하는데 그래서 cram school 입시 학원에 6살부터 보내진 그들을 보냅니다. 그들의 키들을. While female, 그러면서 여성 워커들은 뭐 하냐면 단지 그들 아이들의 교육을 위해서 집에 머무르기를 결정합니다. 이러한 fierce, 어떤 경쟁적인 매우 열렬한 이런 과다한 경쟁이 경제를 악화시키고 많은 모든 사람들을 unhappy, 불행하게 만듭니다. BOK held off on cutting interest rate last month for fear of fueling further borrowing. Drastic solutions were required, Lee said, including encouraging the people to leave the capital. BOK, 그러면서 한국은행은 뭐 하냐면 기준 금리를 낮추는 데 있어서 뭐냐면 held up, 결국 중지했습니다. 어떤 held up, 약간 연기시켰습니다. 하지 않았다는 걸 의미하죠. 지난달에 뭐에 대한 위험으로 보다 대출을 fueling, 더 가속화시킬 수 있다는 두려움 때문에 지난달에 기준금리를 낮추는 것에 대해서 held up, 일단 정지했다는 겁니다.
이 drastic solution, 이 급진적인 어떤 해결책이 필요합니다. 그러면서 이것은 무한하면 사람들로 하여금 서울을 떠나도록 만드는 것을 포함합니다. South Korea was the first big Asian economy to raise the interest rate in response to the surging inflation in 2021. The BOK has kept its benchmark rate at 3.5% since early 2023, holding off on cutting the rate despite hitting its 2% inflation target last month. 그러면서 한국은 2021년에 이 급속도로 올라가는 물가에 반응해서 기준 금리 자체를 올리는 처음의 가장 큰 아시아 국가가 되었습니다. 그리고 한국은행은 2023년 초 이후로 3.5%라는 기준금리 벤치마크 레이트를 3.5%로 유지해 왔습니다. 홀딩업 하면서 지난달에 그 한국은행의 2% 인플레이션 타겟 목표치를 히딩했음에도 불구하고 도달했음에도 불구하고 이 기준금리를 내리는 것에 대해서 홀드업, 잠시 중단했다는 겁니다. 참았다는 겁니다. 참고 액션을 취하지 않았다는 겁니다. This said that while the public debt to gross domestic product remained relatively low by developed world standard at 45%, South Korea's household debt, including mortgage, which at 92% of GDP is among the highest in the developed world and hit an all-time high in the second quarter, was waiting on the economic growth. 한국은행 총재인 이창용이 말을 했습니다. 어떤 공공의 빚은 뭐에 대비해서 GDP에 대비해서 공공의 빚은 약 45%로 어떤 선진국의 기준에 의해서 상대적으로 낮게 유지되어 있는 와중에 한국의 가정의 빚, 이거는 모기지를 포함합니다. 모기지를 포함해서는 약 GDP의 92%에 있는 한국 가정의 빚은 개발된 국가, 그 선진국에서 거의 최고치에 해당하며 또한 이는 이 쿼터에 가장 올타임 하이, 가장 높은 최고치에 도달했습니다. 이러한 현상이 뭘 하고 있냐면 경제적 성장의 웨이링온, 저해하고 있다는 겁니다. 웨이링한 말은 그만큼 짓누른다는 거죠. 웨이트는 결국 무게인데 그 무게를 통해서 결국 경제의 성장을 방해된다는 것을 의미하고 있습니다. We have to show that momentum on household debt is changing and that trend can and should be reversed, said Lee. 우리는 뭐 해야 되냐면 보여줘야 합니다. household debt, 어떤 가정의 빚에 대한 모멘텀이, 어떤 흐름, 이런 증가성, 이런 그 흐름이 변한다는 것을 우리는 보여줘야 합니다. 또한 이러한 트렌드는 반대로 바꿔줘야 되고, 바꿔줘야 수 있고, 또는 리버스, 돌아가야 합니다. 그만큼 하우스홀드 뎁이 줄어들어야 된다는 걸 의미하고 있습니다.
Many experts attribute South Korea's collapsing fertility rate, the lowest in the world, to pressure associated with a brutal competition for a limited academic and professional opportunity. At a small number of prestigious high school and university and company in and around the capital. 많은 전문가들은 한국의 급격하게 하락하고 있는, 완전히 떨어지고 있는 이 출산율을 뭐에 기인한다고 생각하냐면, 이 출산율은 현재 세계에서 가장 최저인데 뭐에 기인하냐면 어떤 압력에 기인합니다. 그 압력이 뭐하고 관련이 되냐면 어떤 제한되어 있는 어떤 아카데믹, 그 다음에 어떤 전문적인 어떤 기회들, 어디에 있냐면 서울 안과 그 다음에 주변에 있는 회사와 대학교, 그 다음에 고등학교, 이러한 prestigious, 매우 유명하고 어떤 상위급에 있는 그러한 기관들, 단체들을 small number, 작은 소수의 숫자들에 있는 그러한 제한된 어떤 아카데미, 학교, 연구소, 그 다음에 어떤 전문적인 기회를 위한 brutal competition, 심한 경쟁과 관련이 있는 프레셔가 하나의 뭐가 되고 있다? 출산율이 낮은 이유로 언급을 한다는 겁니다. 그러니 결국 사람들이 자식을 낳아도 결국 그 자식이 잘 되기 위해서는 이러한 서울 주변과 서울 안에 있는 그런 회사와 대학교, 고등학교에 그의 작은 숫자에 있는 곳에 들어가야 되는데, 그곳에 들어가기 위해서는 결국 엄청난 교육비가 필요하기 때문에 그 교육을 감당하고 그 주거를 감당할 수 없기 때문에 결국 출산율이 낮다는 의미로 해석하면 되겠습니다. 출산율은 세계에서 최저이고, This year, more than 2.9 million people applied within 40-hour period to bid for the single apartment in satellite town Hwasong just outside Seoul. Real estate market in other parts of the South Korea are characterized by the vacant properties and depopulation. 올해 290만 명 그 이상의 사람이 어떤 48시간 안에의 그 기간에 apply, 지원을 했습니다. 뭐 하기 위해서? 서울의 근접해 있는 외곽 도시인 화성이라는 위성 도시에 있는 하나의 아파트에 지원하기 위해서 48시간 동안의 그 기간 내에 290명 이상의 사람들이 지원을 했다는 겁니다. 그러면서 이런 부동산 시장, 서울의 다른 부분에서의 부동산 시장은 뭘로 characterize, 즉 뭘로 어떤 알려져 있냐면, 어떤 특이점을 가지고 있냐면 vacant property, 비어있는 공석인 어떤 property란 말은 사무실이나 이런 토지들, 이런 걸 이야기하는데, 이 vacant, 비어있는 이런 property와 depopulation, 공동화 현상, 인구가 없어지는 것, 서로 characterize, 특성화되어지고 있습니다. More than anything else, our demographic situation keeps me up at night.
said Lee, adding that country need to attract more foreign workers. 그러면서 어떤 다른 것보다 더 우리의 어떤 인구적인 상황이 저녁에 나 자신을 깨우고 있습니다. 그 말의 의미는 그 현재 한국의 인구 형태나 상황이 매우 좋지 않고 심각하다는 거고 가장 걱정거리라는 겁니다. 한국은행장으로서. 그러면서 뭐라 그랬냐면 이 나라는 보다 많은 해외의 워커들, 노동자들을 끌어들일 필요가 있다고 이야기합니다. 그렇군요. 그래서 결국 한국, 특히 서울과 서울 주변에 있는 집값이 그렇게 뛰는 이유를 교육, 그러니까 서울 안에 있는 특별한 유명한 교육기관과 그 다음 회사들, 그 다음에 대학교들, 그러한 것과 무관하지 않다는 겁니다. 결국 그곳에 살면서 소수의 아이들에게 교육을 잘 시켜서 좋은 대학에 가서 좋은 회사에 들어가게 하기 위해서 그만큼 경쟁이 붙기 때문에 거기에 집중돼서 그게 한국 경제에 좋은 영향을 주지 않는다는 것이고, 거기에 비용이 많이 들어가는 가정 또한 아이들에 대한 교육비와 거주비 걱정으로 출산율이 낮을 수밖에 없다는 것을 이야기합니다. 그래서 한국은행장으로서 결국 이러한 인구 감소에 대해서 상당히 심각하게 생각하고 있고, 결국 이 한국은 외국 노동자들을 더 받아들여야 한다고 말을 합니다. 여기까지입니다. 읽어주셔서 감사합니다. 재밌는 기사였네요.